Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। तम क्लास स्टार्ट करिवा। ଆଜ୍ଞା। तुमको पीपीटी विजिबल होची। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? तुमको स्लाइड शो होची। ନା ମ୍ୟାମ୍। शो करना। एबे विजिबल हैला। ହଁ ଏବେ ଭିଜିବୁଲ ହେଲା। तो हमें प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिले इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग रे मेन हैला हमर मार्केटिंग इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग रे बहुत सारे इंपोर्टेंस है जेमते कंज्यूमर को बिजनेस को सोसाइटी। तो हमें फास्ट देखिथिले कंज्यूमर्स मानक प्रति कोन कस्टमर सैटिस्फैक्शन, then selection facility, product information, then standard of living। हम मार्केटिंग रे नॉर्मली हमर मेन मोटिव रहला जे हमर केमती प्रॉफिट अर्निंग करबा। प्रॉफिट अर्निंग को छाडी के हमर अलगा मोटिव रहला जे हमर केमती कस्टमर्स माने सैटिस्फाई हेबे। देन कस्टमर माने केमती सैटिस्फाई हेबे जदी हम कस्टमर्स मानन को वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट दबा, गुड क्वालिटी रो प्रोडक्ट दबा, देन सेमान को जदी हमें सिलेक्शन करया पे से सब फैसिलिटी दबा, हमें तांको प्रॉपर्ली प्रोडक्ट रो इन्फॉर्मेशन दबा थ्रू लेबलिंग आउ ब्रांडिंग। तो ता द्वारा कस्टमर्स माने सैटिस्फाई हेबे। देन तांकर लाइफस्टाइल रे भी इंक्रीज हो। तन लाइफस्टाइल इंक्रीज हेले हमर कोन हबो, लोक मानकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे इंक्रीज हो। देन आसिला इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू बिजनेस। फर्स्ट ला रेवेन्यू जनरेशन, then information for planning and decision making, then mass distribution, then increase in goodwill। तो हमर रेवेन्यू जनरेशन केमती हबो जेतेबेले हमर मार्केटिंग रे हमर कोन सब रहउची, फंक्शनल एरिया सब रहला प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंस, मार्केटिंग। तो ए सब जेतेबेले रहउची ए सब रे हेल्प द्वारा ही हमर कोन ऑर्गेनाइजेशन रे गोटे गुड्स किबा सर्विसेज प्रोड्यूस हे परबो। और से सब को हम मार्केट रे सेल कर परबा। और जेते मार्केट रे हम सेल कर परबा सेटा हमर हेल्प करबो रेवेन्यू जनरेशन पे। देन आसिला जे हमर जेतेबेले मार्केटिंग रे हमर बहुत सारा सर्वे होउची, माने लोक माननकु जायकि से माने क्वेश्चनरी थ्रू रे नले इंटरव्यू थ्रू रे लोक माननको तांकर कोटा पसंद कोटा ना पसंद से सब हम पचारि से सब द्वारा हमर कोन हम ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग और डिसीजन नै पाछे। देन मार्केटिंग द्वारा हमर कोन होउची, हमें को सोर्स को कम कले हमर प्रोडक्शन रो कॉस्ट टा कमिबो सेटा हमें जानि परिबा। यदि हम अधिक प्रोडक्शन करबा हमर जोटा कि फिक्स्ड कॉस्ट सब रहिला से सब डिक्रीज हबो पर यूनिट। सेटा गोटे हमर बेनिफिट रहिला। देन इंक्रीज इन गुडविल, जे मार्केटिंग द्वारा हम लोक मानकर डिमांड टाको जानि परिया, डिमांड को जानि परले हम से मानको सप्लाई कर परिबा सेही सब गुड्स को। तो ता द्वारा हम हमर सब लॉयल कस्टमर्स रहिबे जो जहा द्वारा कि हमर गुडविल टा इंक्रीज हो, हमर नेम फेम बनबा सोसाइटी रे जे जहा द्वारा कि लोक माने हम गुड्स सर्विसेज को छाडी की आउ कहार गुड्स सर्विसेज को किनिबेनी। देन आसला इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी। फर्स्ट ला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो हमर मार्केटिंग रे हमर बहुत सारा पर्सनल दरकार, तो से पर्सनल हम कोठ आनिबा हमर सोसाइटी रो आनिबा। जेते भी अनएम्प्लॉयड लोक माने थिबे समान को हम एम्प्लॉयमेंट इजीली प्रोवाइड कर परिबा। देन आसला पॉवर्टी एराडिकेशन। तो जेतेबेले एम्प्लॉयमेंट गोटे सोसाइटी रे क्रिएट हबो ता द्वारा पॉवर्टी भी एराडिकेट हबो। देन राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिविंग केतेबेले हबो जति लोक मानकर पॉवर्टी एराडिकेशन हबो। पॉवर्टी दूर हे गेले कोन लोक मानकर लाइफस्टाइल इंक्रीज हबो और से मानकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टा भी बढ़िबो। देन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो हमर
ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ୟୁଟିଲିଟି ଯେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯୋଉ କହିପାରିବା ଆମର ପ୍ଲେସ ର ଯାହା ବି ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିରେ କଣ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଅଛି ଦେନ୍ ଆମର ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍ କୁ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବା ପାଇଁକା ଆମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଦେନ୍ ଆମର ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା ସେ ସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ପ୍ରମୋସନ ଦ୍ୱାରା ଦେନ୍ ଅପ୍ଟିମମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ରିସୋର୍ସେସ୍ ତ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯାହା ବି ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଆମର ମ୍ୟାନ ମେସିନାରୀ ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଲା ସେ ସବୁର ଆମେ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରିପାରିବା ତ ତମେ ମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ମାର୍କେଟିଂ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। କୋଉଟା ପୂର୍ବଟା ମ୍ୟାମ୍ ପୂର୍ବଟା। ଏଇଟା ହଁ। ତ ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ଟା ଆମର ନର୍ମାଲି କଣ ଏଇଟା ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାର୍କେଟିଂ କୁ ଫଲୋ କରେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କିଛିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ଦଉଥିବା ତ ସେଇ ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛେ ତ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ନିଜ ପାଖେ ଷ୍ଟୋର ନ କରିକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ସେଇ ସେଲ କରିବାରେ ଆମକୁ କିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମାର୍କେଟିଂ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତ ସେଇ ସେଲ ଦ୍ଵାରା ଆମର କଣ ହଉଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ହଉଛି ମାନେ ସେଲ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯାହାବି ପଇସା ଅର୍ନ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରେଭିନ୍ୟୁ ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଲା ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ସେଲ କରୁଛେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ହଉଛି ଦେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଫର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ଆଜ୍ଞା ସେଲ୍ କରି ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ନା କଣ? ହଁ ସେଲ କରିକି ତମେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ସ କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛ 10 ଟଙ୍କା ତମେ ଯଦି ତାକୁ 12 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ କଲ ତ 12 ଟଙ୍କା ଟା ତମ ପାଇଁ ହେଲା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ଟା ହେଲା ତମର ସେଟା ପ୍ରଫିଟ ଯାହା ବି ତମକୁ ସେଲ କରିକି ମିଳିଲା ସେଟା ହେଲା ତମ ରେଭିନ୍ୟୁ ଓକେ। then ଆସିଲା information for planning and decision making marketing provides information for planning and decision making or a different issues marketing provide information about demand for goods and services needs interest and wants of the customer which in turn save the organization in planning and decision making process ତ ତମମାନେ ବି ଦେଖିଥିବ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି କୋଉଠି ତମେ ଛିଡା ହେଇଥିବ ନର୍ମାଲି ମାର୍କେଟିଂ ର ଲୋକ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଧରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ତମକୁ ହଠାତ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ତମ ନହେଲେ କିଛି ପେପର ଦେଇକି ତମକୁ ଫିଲଅପ କରିବାକୁ କହିବେ ଯେ ତମକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ର କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ତମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁକା ତ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ସର୍ଭେ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଟା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଉ ଟାଇପ ର ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଦେନ୍ ଲୋକମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ର ସର୍ଭିସ କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଡ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟାକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ସବୁ ହେଲା ଆମର କଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ଡିସିଜନ ମେକିଂ ପାଇଁ ଦେନ୍ ମାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ nowadays goods or services are produced in mass scale ତ ଯେତେ ମାସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଡ୍ସ କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛେ ଯଦି ଆମେ 10ଟା ଗୁଡ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ନ କରିକି ତା ଜାଗାରେ 100ଟା ଗୁଡ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ତ ଆମେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛେ ସେଟା କିଛି ଫିକ୍ସଡ କଷ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହିଛି ଯେମିତି ହଉଛି ରେଣ୍ଟ ରେଣ୍ଟ କହିପାରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କହିପାରିବା ଯୋଉଟାରେ କି ପ୍ରଡକ୍ସନ ସହିତ ମତଲବ ନାହିଁ ମାନେ କମ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେ ବି ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତ ଆମ ପାଇଁ ବେଟର କୋଉଟା ରହିବ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ତ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ସବୁ କଷ୍ଟ ଗୁଡା ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଯାଏ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯଦି ତମେ ନର୍ମାଲି ଫିଷ୍ଟ କରିଥିବ ଯଦି ମାନେ 10 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଯଦି ତମେ ଫିଷ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପିଛା ଯେତିକି ପଡୁଥିବ ଯଦି 20-30 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ପିଛା ସେତିକି ଟଙ୍କା କମିଯାଏ ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ ମାନେ ଅଧିକ ହବା ଦ୍ଵାରା ଆମର କଷ୍ଟ ଟା କମିଯାଏ ଟିକେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି କମିଯାଏ ତ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିକି ତ ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ରେ କଷ୍ଟ ଟା କମିଯିବ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ କରୁଛେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ସ ପାଇଁ କରିବା ନା ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଗୁଡ୍ସ ପାଇଁ କରିବା ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ର ଗୁଡ୍ସ କୁ ଆମେ
ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ କରିବା, ଯଦି ଆମର ଅଧିକ ସେଲ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର କଣ ପ୍ରଫିଟ ହବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା increase in goodwill. The success of every business depends on satisfaction of its customer. ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ଗୁଡୱିଲ୍ ଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯଦି ତାର କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେବେ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯୋଉ ସ୍ଟେପ୍ସ ଗୁରା ପଢିଲେ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ଆମର କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେବେ। ଯଦି କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେବେ ସେମାନେ କଣ ଲୟାଲ ରହିବ ଆମ ବିଜନେସ ପ୍ରତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଜନେସ ର ଗୁଡୱିଲ୍ କୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବ। ଆଉ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ବହୁତ ଲୟାଲ କଷ୍ଟମର୍ସ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? यस मैम। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କୋପ ଅଫ ମାର୍କେଟିଂ। First ହେଲା study of consumer wants and needs. Goods are produced to satisfy customers' wants. Therefore, the study each one is done to identify customer needs and wants. These needs and wants motivate the consumer to purchase. तो हमारा नॉर्मली गुड्स गुरा कौन पे प्रोड्यूस हुए, कस्टमर्स मानको वांट्स को देखिके ही प्रोड्यूस हुए, कस्टमर्स मानको सैटिस्फाई करिया पे हमर गुड्स गुरा प्रोड्यूस हुए। ଆମର କଷ୍ଟମର୍ସ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ସର୍ଭେ କରିବା, ତ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କର ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ନିଡ୍ସ ଟାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଦେନ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ କନଜ୍ୟୁମର ବିହେଭିୟର। Marketers perform a study of consumer behavior, analysis of buyer मैम behavior, सेटा help। रिपीट करो। स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ସ ମୁଁ ତ ଡିଫରେନ୍ସ କରିଥିଲି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ନିଡ୍ସ ଭିତରେ, ଯେ ଆମର ୱାଣ୍ଟସ୍ ହେଲା କଣ, ଆମର ଯଦି ଧର ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କଣ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡିବ, ତ ପାଣିଟା ହେଲା ଆମର ନିଡ୍ସ। ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁବା ପାଣି ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଟା ସେତେବେଳେ ହବ ଆମର କଣ ୱାଣ୍ଟସ୍। ତ ଆମେ ଏସବୁ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଆମେ ଆମ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିବା ଯେ ସେମାନେ କଣ ଅଧିକ ପ୍ରିଫର କରିବେ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ। ନିଡ୍ସ ରେ ତ ନର୍ମାଲି ପାଣି, ତମେ ୱାଣ୍ଟସ୍ ରେ ହେଇପାରେ ସେମାନେ ଯଦି କଣ ମାଜା କି ଫ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଥମ୍ସ ଅପ୍, ଏସବୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରୀ ଥ୍ରୁରେ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରିବା। ମାନେ ଆମେ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା, ସେମାନେ ମାଜା ବଦଳରେ ଫ୍ରୁଟି ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ଯଦି ସେମାନେ ମାଜା ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ମାଜାକୁ ଆଉ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଆଉ ମାଜା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବେ। ଏମିତି ସବୁ କମ୍ପାରିଜନ କରିକି କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କର ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ନିଡ୍ସ ଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା। Then marketers perform a study of consumer behavior, analysis of buyer behavior, helps marketer in market segmentation and targeting. ତ ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲି ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଅ, ସେଥିରେ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ତ କଣ ସବୁ କିଡ୍ସ ଆଉ ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଏ। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ସେମାନେ ବି ନିଜେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରିଫର କରିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବେ ଯେ ଏଠି ଭେରାଇଟି ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଭେରାଇଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଡ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଭେରାଇଟି ନାହିଁ। ତ ସେ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଯୋଉମାନେ ମାର୍କେଟର ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମାର୍କେଟ କୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସନ ଅଲଗା ରଖିଦେବେ, ଆଡଲ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଲଗା ରଖିଦେବେ, ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ରଖିବେ, ଜେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ରଖିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମାର୍କେଟ ସେଗମେଣ୍ଟେସନ। ଆଉ ଟାର୍ଗେଟିଂ କଣ, ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସନ ଯୋଉ ରହିଲା ସେମାନେ ନର୍ମାଲି କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର 10 years ବିଲୋ 10 years ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ହେଲେ ସେମାନେ ତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ କଷ୍ଟମର। ଦେନ୍ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର, ଲେଡିଜ ସେକ୍ସନରେ ଲେଡିଜ ମାନେ ହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ କଷ୍ଟମର। ତ ଏ ସବୁ ହେଲା ଆମର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟର କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆମର ମାର୍କେଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। Product planning and development start with the generation of product ideas and end with the product. ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ତ ଆମକୁ କଣ ଆଗ ଆଇଡିଆସ କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଗୁଡ୍ସ କରିବା। ସେ ଗୁଡ୍ସ ଟା ଆମର କଣ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ, ମାନେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ବେନିଫିଟ ଦବ। ଆଉ ଏଣ୍ଡ ହଉଛି କୋଉଥିରେ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ। ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ୟାକିଂ ଯୋଉ ରାପର ରହିଲା ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦବା, କିମ୍ବା ଯାହାବି ଇନଫରମେସନ ଦଉଛି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫରମେସନ ଦବା, ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ହେଲା କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ। ଆମର ଟିଭିରେ ସବୁ ଆଡ ଦଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆଡ ଦଉଛି,
ଦେନ୍ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବ୍ୟାନର ବି ଲାଗୁଛି, ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ। ଆମେ ଆମ ଗୁଡ୍ସ ଭିତରେ, ଗୁଡ୍ସ ରେ କଣ ଅଛି, ଗୁଡ୍ସ ର ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ କୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଶୋ କରେଇବା, ସେଟା ହେଲା କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ। Then product planning includes everything from branding and packing to product line expansion and contraction. ତ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା ଆମର କଣ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ। ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ମାନେ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ର ନା, ଯେମିତି କହିପାରିବା ଟୁଥପେଷ୍ଟ ରେ ଆମର ହେଲା କଲଗେଟ, ଡାବର। ଦେନ୍ ସର୍ଫ ରେ ଆମର ଯୋଉ ୱାସିଂ ପାଉଡର ରହିଲା, ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ ରହିଲା, କିମ୍ବା ଟାଇଡ୍, ହୁଇଲ, ଏସବୁ ହେଲା ହବ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜିଂ। ଦେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଲାଇନ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ। ଲାଇନ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଆସୁଛି, ତମେ ସାମସଙ୍ଗ ଫୋନ ନିଅ, ସାମସଙ୍ଗ ଫୋନରେ କଣ, ସେମାନେ ସାମସଙ୍ଗ ଫୋନ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ରହୁଛି। ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ସାମସଙ୍ଗ ର କେତେ ସାରା ସବୁ ଟାଇପ ରହିଲାଣି, ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇନ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ। ଦେନ୍ ହେଲା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ତାର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରୁ କିଛିଟା ଡିଲିଟ କରିଦବା। ଏବେ ନୋକିଆର ସବୁ ଓଲ୍ଡ ମଡେଲ ଗୁରା ସବୁ ଡିଲିଟ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ। ଦେନ୍ ହେଲା ପ୍ରାଇସିଂ ପଲିସିସ୍। The marketer has to determine pricing policies for their product. Pricing policy different from product to product. It depends on the level of competition, product life cycle, marketing goals and objective. The pricing policies ରେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ସ କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା, ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର କଣ ସବୁ କଷ୍ଟ ରହୁଛି, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବା, ଇଜିଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା। ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆମର ଗୁଡ୍ସ ର କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ପ୍ରାଇସ୍ ଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ଅଧିକ ଯଦି ସେଲ ହଉଥିବ ଆମ କମ୍ପିଟିଟରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢେଇଦବା। ଯଦି ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ଅଧିକ ସେଲ ହଉନି, ଆମ କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଧିକ ସେଲ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ପ୍ରାଇସ୍ ଟାକୁ କମେଇଦବା। ଦେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ। ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ଯେମିତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ପରେ ତାର ବହୁତ ଦିନ ସେ ମାର୍କେଟ ରେ ସେଲ ହେଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଷ୍ଟେଜ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ଡିକ୍ଲାଇନ ହେଇଯିବ, ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ମାର୍କେଟ ରେ ସେଲ ହବନି। ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଲୋ ପ୍ରାଇସ ରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ସେଲ କରୁ। ଦେନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଗୋଲ୍ସ। ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ରେ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ଅଛି, ଆମେ କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଦେଖିବା ନା ଆମ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ ମୋଟିଭ ଦେଖିବା। ତ ଏସବୁ ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଇସିଂ ପଲିସି। ଯଦି ଆମର ମାର୍କେଟିଂ, ଆମର ମେନ୍ ଗୋଲ୍ସ କିମ୍ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଯାହା ବି ବେନିଫିଟ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଇପାରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଟାକୁ ମେ ବି କମେଇଦବା। ଯଦି ଆମର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ରହିବ ଯେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଫିଟ ଅର୍ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ପ୍ରାଇସ୍ ଟାକୁ ବଢେଇଦବା। ତ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିକି ଆମର ପ୍ରାଇସିଂ ପଲିସି ଟା ଫିକ୍ସ ହଉଛି। ଏଟା ବୁଝିଲ? ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇନ ଏକ୍ସପେନସନ, ତା ମାନେ ମିନ୍ସ କଣ? ତ ତମର ଦେଖିଥିବ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଯୋଉ କୋଲଗେଟ ର, ତାର ବହୁତ ସାରା ଏବେ ଭେରାଇଟି ଆସିଲାଣି। କୋଲଗେଟ ମ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରେଶ, କିମ୍ବା କୋଲଗେଟ ର ଆହୁରି ବି ଅଛି, ଡାବର ର ବି ଅଛି, ଅଲଗା ସବୁ ଭେରାଇଟି। ନହେଲେ ସାମସଙ୍ଗ ଫୋନ ଦେଖ, ତ ସାମସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ରେଡମି ର କଣ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଡେଲ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ତମର କୋଉ ଫୋନ, ତମେ ବି ଯୋଉଥିରେ କ୍ଲାସ କରୁଛ, ସେ କୋଉ ମଡେଲ ଫୋନ ସେଇଟା? ରିଏଲମି। ରିଅଲମି। ତ ରିଅଲମି ର ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଯେମିତି ରିଅଲମି 8, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ରିଅଲମି 8 5G। ତ ଏମିତି ରିଅଲମି ର ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ମଡେଲ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ କଣ, ଯଦି ରିଅଲମି ଚାହିଁବ ଯେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡେଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରେଇବ ଫ୍ୟୁଚରରେ, ତ ସେଇଟା ହବ କଣ, ତାର ସେମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇନ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ। ସପୋଜ ଯଦି ରିଅଲମିର ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ବି ଫୋନ ଥିବ, ପୁରୁଣା ମଡେଲ ଥିବ, ଯଦି ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ଏ ମଡେଲ ଟା ଆଉ ସେଲ ହଉନି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦବା, ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ସେଲ କରିବାନି। ତ ସେଇଟା ହବ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ। ଯଦି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଡ ହବ, ସେଟା ହେଲା ଏକ୍ସପାନ୍ସନ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡିଲିଟ କରିଦବା କିମ୍ବା ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ସେଲ ନ କରିବା, ସେଟା ହେଲା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ। କିଛିଟା ଆଉଟଡେଟେଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ଆମର କୋଉଥିରେ ଆସେ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ। ବୁଝିପାରିଲ? ମ୍ୟାମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଟା କଣ କହିଲେ? ନୋକିଆର ଆଗରୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୋନ ଆସୁଥିଲା ଦେଖିଛ? ହଁ ଦେଖିଛି।
ଏବେ ତମେ କିପ୍ୟାଡ। କଣ ହଁ କିପ୍ୟାଡ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ତ ଏବେ ସେ ସବୁ କଣ ଏବେ ନର୍ମାଲି ଲୋକମାନେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ତ ଏବେ କଣ ନୋକିଆ ସେ ସବୁକୁ ଏତେ ମାର୍କେଟ ରେ ଛାଡୁନି। ତ ସେ ମାନେ କଣ ସେ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ରୁ କିଛିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡିଲିଟ କରିଦେଲା ମାନେ କିଛିଟାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଯେ ସେ ଏସବୁ ମାର୍କେଟ କୁ ଆଉ ସେଲ କରିବନି କିମ୍ବା ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବନି ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ଦେନ୍ ଆମର ଅଲଗା ଆସିଲା ଆଉ ବାକି ସ୍କୋପ ରହିଲା distribution. The study of distribution channel is important in marketing. ତ ଆମର distribution ହେଲା ଯେ ଯଦି ଏହାର ଦୋକାନ ଥିବ ରିଟେଲ ସପ୍ ଥିବ ତ ସେ କାହାଠୁ ଆଣିଥିବ ଆମର ହୋଲସେଲର ରୁ ଆଣିଥିବ। ତ ହୋଲସେଲର କାହାଠୁ ଆଣିଥିବ ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏ ଗୁଡ୍ସ କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଥିବ ତାଠାରୁ ଆଣିଥିବ। So the study of distribution channel is important in marketing. For maximum sales and profit, goods are required to be distributed to the maximum consumers at minimum cost. ତ ଆମର କଣ ହବ ଆମେ ଅଧିକ ସେଲ କଲେ ହିଁ ଆମର କଣ ରହିବ ଆମର କଷ୍ଟ ଟା କମିଯିବ। ତମକୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଡିସ୍କସନ କରିକି ଆସିଲେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ଟା ପର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପିଛା କମିଯିବ ତ ସେମିତି ଯଦି ଆମର ମାକ୍ସିମମ୍ ସେଲ କଲେ ହିଁ ଆମର କଷ୍ଟ ଟା ଆମର କମିଯିବ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଫିଟ ଟା ଅଧିକ earn ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏଥିରେ ରହିବା ଦରକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେମିତି ରହିଲା ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହୋଲସେଲର ରିଟେଲର ତ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ କଷ୍ଟମର୍ସ କ୍ରିଏଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଲ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରମୋସନ। Promotion includes personal selling, sales promotion, and advertising. The right promotion mix is crucial in the accomplishment of marketing goals. ତ ଆମର ପ୍ରମୋସନ ରେ କଣ ରହିଲା ପର୍ସନାଲ ସେଲିଂ ଯୋଉ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ବିକନ୍ତି ଦେଖିଥିବ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ମାର୍କେଟିଂ ରେ ପିଲାମାନେ ବିକନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ଆମର ପର୍ସନାଲ ସେଲିଂ ଦେନ୍ ସେଲ୍ସ ପ୍ରମୋସନ। ସେଲ୍ସ ପ୍ରମୋସନ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ଯେମିତି ପ୍ରମୋସନ କରିବାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୋ କୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେମିତି ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରେ ବି ପ୍ରମୋସନ କରିବା ପାଇଁକା ଏବେ ଦେଖୁଥିବ ବାଲିଯାତ୍ରା କି ଆଉ ଏବେ ଯାହାବି ମେଳା ପଡୁଥିବ ସେଠି କଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିର ସେମାନେ ଆଡ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କାର ଆଣିକି ରଖିକି ସେଠି କାର ର ପ୍ରମୋସନ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସେଲ୍ସ ପ୍ରମୋସନ। ଦେନ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ତମେ ଟିଭି କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖୁଥିବ ସେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଆଡ ଆସିଯାଏ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ। ତ the right promotion mix is crucial in the accomplishment of marketing goals. ତ ଆମର ପ୍ରମୋସନ ଏସବୁ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ତ ସବୁ ହେଇପାରିବନି ନା ପର୍ସନାଲ ସେଲିଂ ସେଲ୍ସ ପ୍ରମୋସନ ଆଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ସବୁ ପସିବଲ ନୁହଁ ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଟା କ୍ରୁସିଆଲ ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଛାଡିଛି ଦେନ୍ ସେ ତାର ପର୍ସନାଲ ସେଲିଂ ଆଇଦର କରିପାରେ ନହେଲେ ସେଲ୍ସ ପ୍ରମୋସନ ନହେଲେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ କରିପାରେ ଏମିତି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କଣ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। Then ଆସିଲା consumer satisfaction. The product or service offered must satisfy the consumer. ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଡ୍ସ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ କୁ ଆମେ ଅଫର କରୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କଣ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଇ ନ କରୁଥିବା ଆମର କଣ କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ ଆଚିଭ କରିପାରିବାନି। କନଜ୍ୟୁମର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଇଜ ଦ ମେଜର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ମାର୍କେଟିଂ। ତ ଆମର ମେଜର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ରହିଲା ଯେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆମେ ଆଚିଭ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆଫ୍ଟର ସେଲ୍ ସର୍ଭିସ। The furnishing of after sale service is very critical for the satisfaction of the customers. ତ ଆମର ଆଫ୍ଟର ସେଲ୍ ସର୍ଭିସ ଟା ଆମର କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ କରେ। The free repairs, the return of or exchange of the product during the guarantee period if the product proves defective or worthless etc. are included in after sale service. ତ ଆମର after sale service ରେ କଣ ରହିବ ତମେ ଯଦି ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଏସି କିଣିବାକୁ ଯିବ କି ଫ୍ରିଜ କିଣିବ ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ 1 year ଭିତରେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସେମାନେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବେ ଫ୍ରି ରିପେୟାର କରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ତମେ ଆମାଜନରୁ କିଛିଟା ଡ୍ରେସ ଅର୍ଡର କରୁଛ ସେମାନେ ତମକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେଇଟାକୁ ତମେ କେମିତି ରିଟର୍ନ କରିପାରିବ ନହେଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଆଫ୍ଟର ସେଲ୍ ସର୍ଭିସ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ସ୍କୋପ ଅଫ ମାର୍କେଟିଂ। ମାନେ ଯୋଉ କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ହେବେ ଏଟା କେମିତି କଣ ହେବେ ସେ? ତ ତମେ ଯଦି ଆମାଜନରୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ସ ଟା କିଣିଲ
ତ ତମକୁ ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ, ତମକୁ ଧର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ କିଣିଲ, ସାର୍ଟ କିଣିଲ ତମ ପାଇଁକା, ତମ ସାଇଜ ଧର ଏଲ, ସେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ ସାଇଜ କୁ ସ୍ମଲ ସାଇଜ ର ଡ୍ରେସ ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଲା, ତ ତମେ କଣ ସେଥିରେ ଚାହିଁବ ଯେ ସେ ଆମକୁ କେମିତି ରିଟର୍ନ କରିଦଉ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରେଇଦେବେ। ତ ଯଦି ସେମାନେ ସେଟା ନ କରିବେ ତ ତମେ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହବ କି? ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ କନଜ୍ୟୁମର, ତ ତମେ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହବନି। କିମ୍ବା ତମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଡ୍ରେସ କିଣୁଛ, ଡ୍ରେସ ର ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ନର୍ମାଲି ତମେ ଦେଖିବ ତା ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 1000, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତମଠୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି 2000, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ତମେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଇ ହବ। ତ ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଆମର କଣ, ମାନେ କନଜ୍ୟୁମର ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ, ମାନେ ଏଇ ସବୁ ରିଜିନ ଯୋଗୁ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ରଖିବା, ଯେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ଦବା ଯେ ଯଦି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ରହୁଛି ତାକୁ ରିଟର୍ନ କର, ନହେଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରେଇ ଦିଅ। ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ସେମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦବା ଯେ ଏଇଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆମେ ତମକୁ ଫ୍ରି ରିପେୟାର କରିଦବୁ। ତ ଏଇ ସବୁ ହବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ହେଇପାରିବେ, କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲ? यस मैडम। ଓକେ, ତ ତମେ 10 minutes ର ବ୍ରେକ୍ ନିଅ, 11:40 ରେ ସେମ୍ ଲିଙ୍କ ରେ ଜଏନ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ठीक है जी मैडम।